Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നമുക്ക് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
سبيلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്.
ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل
وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جالل القروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام
السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
يا قيوم يا حي 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 يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ
അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമൻ നബിയ്യീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ശഫീഅൽ മുദ്നിബീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂല റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ജദ്ദൽ ഹസനി വൽ ഹുസൈൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ. ഖുദ് ബിയദി, നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതി, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോണി. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഹത്തിനും പരത്തിനും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. നാം ഇന്നലെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, അതൊക്കെ ഹബീബിൻ്റെ റൗളയിലേക്ക് ഒരു ഹദിയയായി, ഒരു സമ്മാനമായി സമർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി, സജദ ഓതി, ഖത്തമിൻ്റെ ഭാഗം ഓതി, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി, മുത്തുനബിയുടെ റൗളയിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. നാം ഈ ആഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ പുതുവർഷം എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും വിജയങ്ങൾ കൊണ്ടും
ആഫിയത്ത് കൊണ്ടും രോഗശമനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ടും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല ആളുകൾ, പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ, വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെല്ലിയവരൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. പലവരും ചെല്ലുന്നത് എണ്ണം വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിപ്പോലാണ്. പണിയെടുക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലി പോകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത്ര സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയാത്തവരാണ്. കാരണന്മാരൊക്കെ പറയും ആറ്റിൽ കളയാണെങ്കിലും അളന്ന് കളയണമെന്ന്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നാം ചെല്ലുന്നതിനൊരു കണക്കുണ്ടാക്കണം. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നത് കലണ്ടറിൻ്റെ ആ അക്കത്തിൽ പോയിട്ട്, ഇപ്പം ഇന്ന് 19-ാം തീയതിയാണ്. ആ 19-ാം തീയതി അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് ചെല്ലിയ സ്വലാത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ദിക്ർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ദിക്ർ ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്വലാത്ത് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സ്വലാത്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനിടയിൽ ദിക്ർ ചെയ്താൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എന്നും എഴുതി വെച്ചാൽ, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇശാഇൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി. ആ സ്വലാത്ത് ഏകദേശം 1,00,000-ൽ പരം സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മജ്‌ലിസിൽ നമ്മൾ ഹദിയാക്കി ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവിടുത്തെ റൗളയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഹദിയ വെച്ച്, സമ്മാനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നത്. മഹാന്മാരെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, ഹയാത്തുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ അവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം, പലഹാരങ്ങൾ, ഭക്ഷണം ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കും. വല്യമാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വല്യമാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം. വല്യപ്പാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വല്യപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഇനി ഭർത്താവ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യനെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം. അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹബീബായ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ഖബറിടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പേര് സഹിതം, ഇന്നാലിന്ന തറവാട്ടിലെ ഇന്നാലിന്ന ഉപ്പയുടെയും ഇന്നാലിന്ന ഉമ്മയുടെയും മകളായ ഇന്നാലിന്നവൾ നബി അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഇത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു അവിടെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ മലക്കുകൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ പരിചയപ്പെടുത്തൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നമ്മളെ പരിചയമായി. ഇന്നാലിന്ന വാപ്പയുടെയും ഇന്നാലിന്ന ഉമ്മയുടെയും മകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവളാണ്. ഒരാഴ്ച നമ്മൾ സ്വലാത്ത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ അന്വേഷിക്കും, അല്ല മലക്കെ എന്ത് പറ്റി, ഇന്നാലിന്നവരുടെ സ്വലാത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അവൻ എന്താ പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അന്ന് അന്വേഷിക്കും. നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ദുആയിലൂടെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, നാളെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കോരി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഇന്നാലിന്നവൾ വന്നില്ലല്ലോ, ഇന്നാലിന്നവൻ വന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ, അവൻ എവിടെ, അവനൊന്ന് വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മഹ്ശറിൽ, ഇടങ്ങറിലോ മുസീബത്തിലോ ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മുത്തുനബിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വലാത്ത് ഖബറിൽ രക്ഷയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അടുക്കൽ രക്ഷയാണ്, മഹ്ശറിൽ രക്ഷയാണ്. അതുപോലെ സുറാത്തിൻ്റെ അവിടെയും രക്ഷയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ മുഹറം കഴിഞ്ഞ് സഫർ കഴിഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വൽ മുത്തുനബിയുടെ മാസമാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ആക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷാബി പൂവാട്ടുപറമ്പ്, ഭർത്താവ് അബ്ദുള്ള എന്നവരുടെ ആണ്ടാണ്. ആണ്ട് വരുന്ന ഒരു മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞ ആണ്ടാണ്. അവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഐഷാബിമ്മയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ ഐഷാബിമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരോദിയത് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിനെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ അയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ അവരിന്ന് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബാദികളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്മാ മലപ്പുറം 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, റഹ്മായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ആമിന തളിക്കുളം 6000 സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മിസ്ലി ഥവാബിനെ എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈദമ്മ കൈപ്പമംഗലം 10000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ വാപ്പാടെ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ അന്നൊരു ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയവരാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിസ്ലി ഥവാബിനെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി 7000 സ്വലാത്ത് 2000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹസനാക്കാൻ ദുആവസിയത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. റംല അലിയാർ ചെറുവട്ടൂര് 1,06,564 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ 80,850 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു സഹോദരി വാൽവ് സംബന്ധമായി രോഗത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്. വാൽവ് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. തൽക്കാലം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മരുന്നിലൂടെ അവരുടെ അസുഖം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നിങ്ങളൊക്കെ ദുആർക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗത്തിന് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഓരോ ആഴ്ചയിലും അവർ ചെല്ലുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളുടെ ഓരോ മാസവും ചെല്ലുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും സിഹത്തും ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ മരുന്നിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ റംല അലിയാർ അവരാണ് ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകന് ഒരു മുഅല്ലിമാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠനം കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് റാഹത്തായി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരുന്നിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഉഖ്റബിയായ മകനാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് റാഹത്തായ ജോലി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ, സേവനം ചെയ്യാൻ റാഹത്തായ ഒരു പള്ളി ജോലി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി വശമുകൾക്ക് നിരൂപീകരിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ ശിഷ്യത്തി സുലൈഖ പുളിക്കൽ അവരുടെ ഉമ്മയും അഞ്ചത്തിമാരൊക്കെ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. അവരവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അവർക്ക് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഉംറ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവർക്ക് ആ ഉംറൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഓർക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനും അള്ളാഹു അവർക്ക് മനസ്സും തൗഫീഖും നൽകട്ടെ. അവരുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടല്ലോ. അള്ളാഹു ആ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ, ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാൻ, മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫാത്തിമ സുഹറ പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി അവരുടെ 2 വല്യമ്മമാരുടെ ആണ്ടുമാസമാണ്. മാത്രമല്ല ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരോതിയ ഖത്തമൊക്കെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ. അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ അവരുടെ 2 വല്യമ്മമാരുടെ ഹളറത്തിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ മിഥില തവാബിനെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹലു ഫضل കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ അവരോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടോ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സലാമത്താക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖത്തമിൻ്റെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളുടെ ഖുർആൻ്റെ ഒക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലം കണ്ട് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ ആലുവ 7000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. സൈനബ നീലേശ്വരം സ്വലാത്ത് 3000 എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിനെ അതിനെ മിഥ്ല ദ്വാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കൊച്ചുറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ സ്വലാത്ത് 7000, ദിക്ർ 5500, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 700, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 3500 ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിന് പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിഥ്ല ദ്വാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. അവരുടെ വഴിക്കും, അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വഴിക്കും, അവരുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ മിഥ്ല ദ്വാബിനെ എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലം 34,728 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിന് പരത്തിലും നൽകിയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. 2 പ്രായം ചെന്ന വല്യമ്മമാരാണ്. സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അധികം ചെല്ലുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു വരുന്നൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സുബൈർക്ക
കൊല്ലം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എഴുതിയെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് ഓതി വിട്ടു വരുന്നുണ്ട്. കുറേ മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആള് ഇപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായി കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അക്ഷരങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായം ഇത്തിരി ഓവറായതുകൊണ്ട് 10, 60, 65, 70 വയസ്സോളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നെ പ്രായാധിക്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവില്ല. അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ നന്നായി അദ്ദേഹം ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്കും നാളെ ഞാൻ മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ ഖബറിലേക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു ഇതിനെ കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുബൈദ കോയ ചെറുവട്ടൂര് 1,00,000 സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 40,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ചെറിയ വനിതാ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ്, അത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുബൈദമ്മയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരാ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നത് അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. സുബൈദമ്മ കോയ അവരുടെ വീട്ടിൽ റമളാനിനൊക്കെ തറാവീഹ് നമസ്കാരം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് 10-30 സ്ത്രീകളെ കൂടെ അടക്കം ഒരു ജമാഅത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ മകന് ഒരു കാറിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 31,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരും അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കുടുംബാദികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മകൾ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സർജറി കഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് 40 ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിരുന്നു. ആ ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് എന്നാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ അസുഖത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസം വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു കരകയറ്റി ഖൈറിലാക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ട്യൂമർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ, കരിച്ചു കളയേണ്ട രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ ഖദീജ ഒടക്കാലി സ്വലാത്ത് 14,000 ദിക്ർ 25,000. ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാണ്, ബ്ലോക്കാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ബ്ലോക്കായിക്കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജമ്മാൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അല്ലാഹു ഉമ്മയിലേക്ക് തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിനായി അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് രോഗത്തിന് ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ. റംലത്ത് പാലക്കാട് 6,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 5,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ മൗഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പലവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണമല്ല. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണയല്ല. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണയല്ല. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണമല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണമല്ല. രോഗങ്ങൾക്ക് ശുഭ നൽകണമല്ല. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണമല്ല. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ കാക്കണമല്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണയല്ല. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. അബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണയല്ല. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല.
കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിലും വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പെൺമക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായൊരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലി തവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്ലിപ്പ, വല്ലിമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം.
വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങളും ദുആരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആരിനാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.